شامی صاحب، سر صورتحال بڑی سنگین ہے اس وقت، اور ابھی کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نام لے کر کچھ این جی اوز کا الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے یہاں پر کام کر رہی ہیں، اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف میں مدد کر رہی ہیں. بشنوئی سے تعلق رکھتے تھے ظہور رحمان صاحب، جن کا کل آپ نے پروگرام میں ذکر کیا تھا. جی ہاں، استاد تھے، اور وہ مطلب یعنی کہ لوگوں کو بچاتے بچاتے جان سے چلے گئے. لقمہ اجل بن گئے. دیکھیں، کراچی میں جو صورتحال ہے اس کے اسباب اور ہیں، اور بنیر میں جو صورتحال ہے اس کے اسباب اور ہیں. صحیح. یہاں تو یا سمجھیے کہ پانی جو ہے نا ایک عذاب کی صورت نازل ہو گئی، یعنی معلوم ہی نہیں ہو سکا پانی جو ہے اس شدت سے اتنی بڑی مقدار میں آیا ہے، چشم زدن میں آیا، اس طرح بارش برسی ہے کہ وہ بستیوں کی بستیاں بہا کے لے گیا ہے. رستے بستے گھر جو ہیں، اب شادی ہو رہی تھی ایک گھر میں، اور اس میں جناب نہ دلہا کا پتہ، نہ دلہن کا پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ شادی میں شریک ہونے والوں کا پتہ، سب پانی میں بہہ گئے. اور ایک ایک گھر کے کتنے کتنے جنازے اٹھے ہیں اور اجتماعی جنازے ادا ہوئے ہیں. تو ابھی وہاں تو یہ ہے کہ وہاں تو جو ریت ہے اور جو کیچڑ ہے اور جو پتھر ہیں انہوں نے انہی کو ہٹانا ہے. پھر جو لوگ ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں مگر وہ دبے ہوئے ہیں یا ان کی جان جو ہے جا چکی ہے. اب یہ پتھروں کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کی تلاش جاری ہے. اور لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، دیوانہ وار لگے ہوئے، یعنی افواج پاکستان کے ساتھ اور دوسری حکومتی مشینری کے ساتھ، رضاکاروں کے ساتھ. اب کئی جگہ تو ایسی ہے کہ بازار اتنے تنگ ہیں کہ ہیوی مشینری جا نہیں سکتی اندر. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی یعنی ہمت نہیں ہاری. میں دیکھتا تھا کہ منظر دیکھ رہا ہوں سکرین پہ ٹیلی ویژن کے آتے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، سب یعنی کچھ نہ کچھ کھود رہے ہیں، کورید رہے ہیں. تو یہ اب یہاں جو جانیں جو ہیں وہ جا چکی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ ایک عذاب کی صورت آیا ہے پانی. اور ابھی آپ دیکھیے کیچڑ کو آپ نے ہٹانا ہے، پتھروں کو ہٹانا ہے، ریت کو ہٹانا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے. اب ان کو جو اس کے مکین تھے ان کو محفوظ جگہوں پہ پہنچانا ہے. سب کام ہو رہے ہیں اور پھر ان کی تعمیر نو ہوگی. سر رابطہ سڑکیں جو متاثر ہیں، ہسپتال ہیں، رابطے ہیں، پل ہیں، سڑکیں ہیں، سب برباد ہو چکی ہیں. کے پی میں سر کہا جا رہا ہے 400 اسکول ہیں وہ متاثر ہوئے، یعنی 400 اسکول، ان سے کئی تو مکمل منہدم ہو گئے. کروڑوں روپے، اربوں کا نقصان ہو چکا ہے. اور ہماری جو فوج ہے وہ اب اس کے دستے جو ہیں وہ لگے ہیں، عارضی پل بنا رہے ہیں، رابطے بحال کر رہے ہیں. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو مشینری ہے وہ تو صوبائی ہو، وفاقی ہو، حرکت میں ہے. اور اس لیے اب جو افتاد پڑی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مردانہ وار کرنا ہے، اور کیا جا رہا ہے. ہمارے جو اپنے میڈیا کے دوست ہیں وہ بھی آپ دیکھیں سر ہتھیلی پہ رکھ کر ان علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، اور دشوار گزار راستوں سے. میں دیکھ رہا تھا ہمارے طلعت حسین صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارے خود اپنے جو کارکن ہیں اور رپورٹرز ہیں کس طرح لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، اور لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ ہم یعنی پہنچا رہے ہیں پورے پاکستان تک اور پوری دنیا تک. ایک ہمارے ہاں کی جو سیاست ہے وہ بھی بے لگام ہے. اچھا. اور مجھے بتائیں، ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد. ایک ٹینک کی جو قیمت ہے یا ایک جنگی جہاز کی جو قیمت ہے، اگر وہ آپ ملک کے اندر لگا دیں اپنے ایجنٹوں پر تو ان سے جتنا مرضی شور مچوا لیں. اب یہ جو ہوا ہے اس ملک میں، یعنی انڈیا میں ذخیرے بن رہے ہیں، چائنا میں بن رہے ہیں، دنیا میں ڈیم بنتے ہیں، یہاں ڈیم بنانا ہی ایک مسئلہ ہو گیا اور اسی پہ ہنگامہ ہے. ابھی چین نے سر وہ جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا کام شروع کر دیا اس نے تو وہاں پہ برہم پترا پہ. اب آپ کے پاس اب تو کتنے مرکز تربیلا ڈیم 2 ہوتے تو آپ بھر چکے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ساری چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو بے تدبیریاں ہیں ان کو بھی لگام دینی ہوگی. اور جو ہمارے ہر ایشو جو ہے وہ ایک اس پہ ہنگامہ کھڑا کر لیا جاتا ہے،
बगैर सोचे समझे लोग हरकत में आ जाते हैं और एक फसाद बर्पा कर देते हैं। जिन इश्यूज़ पे शामी साहब तवज्जो देने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल है उस पर आप रोशनी डालेंगे, नहीं दी जाती, बजाय ये कि ये इश्यूज़ देखे जाएं। 27वीं तरमीम आ रही है जी, उसके ऊपर बहस हो रही है, बात हो रही है। जब आएगी तो आएगी, लेकिन असल बात ये है कि अब जो कुछ हो रहा है, अब तो आपने भाई हमारे अदारे जो हैं, हमारी खासतौर पर हमारी फौज जो है, हमें सिविल अदारे भी हैं, वो रिलीफ जो का सामान कर रहे हैं और लोगों को दुख दर्द बांट रहे हैं। अभी हम ये नहीं कहते कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, सारे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जो पेशबंदी कर सकते थे वो आपने की नहीं। सर, फौज के अलावा जो दीगर इदारे हैं जिनका शायद ये ज्यादा काम है, फौज का तो एंड में है, ठीक है, फौज हमारी हिफाजत के लिए, हाँ, लेकिन सर वो इसलिए आती है ना कि दीगर इदारे नाकाम होते हैं, वो नहीं कर पाते। जब आग लगेगी तो फिर तो जितने भी मोहल्ले वाले भी भागेंगे, ठीक है, घर वाले तो सारे, उस वक्त तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ ये बेपर्दगी ना हो जाए, ख्वातीन पानी ना भर के लाएं, तो सारे घर वाले लगेंगे ना। तो फौज जो है, देखिए फौज के पास स्किल्ड और ट्रेंड वर्क फोर्स मौजूद है जो इन मुश्किल हालात में काम कर सकती है। ये पुलिस के पास है, ये हमारी पुलिस के पास कुछ आया, पुलिस ने वो दस्ते तैयार किए, आया सिविल जो आर्म फोर्सेस हमारी क्या वो जो है वो है इस तरह से, या सिविल डिफेंस की जो सिविल डिफेंस फोर्सेस वो इस तरह हमने ऑर्गेनाइज किए नहीं भाई। सारी हमारे स्काउट्स होते थे एक जमाने में, हाँ जी, अब तो नाम ही नहीं सुनते उनका। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह स्काउट होते थे, ट्रेनिंग होती थी, ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल लेते थे। हाँ जी, तो हमने मुहर्रम में नजर आते हैं बस वो मजालिस से जब जुलूस होते हैं कि हमने जब ये तैयार, ये जरूरत नहीं महसूस की इसकी। अगर आपने जो हमारे जो पुलिस है और सिविल अदारे जो हैं, अगर उनको आपने इसके लिए ट्रेन ही नहीं किया तो वो क्या कहेंगे। तो फौज के पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है वो भी कि फौज के पास वो मैन पावर मौजूद है तो जिस मुश्किल वक्त में काम आती, खुदा ना खास्ता वो भी ना हो तो क्या करें हम तो बस सर पकड़ के रोएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, टकराएंगे दीवार के साथ। शामी साहब, हम ज़ाहिर है खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं उन लोगों को जो कि इस वक्त हीरोज़ हैं, और इसमें बशनोई के उस्ताद ज़हूर रहमान साहब का जिक्र हुआ, फिर सवात के स्कूल के प्रिंसिपल सईद अहमद, उनकी हाजिर दिमागी से 900 बच्चे जो हैं उनकी जान बच गई। उन्होंने, क्योंकि 1995 में भी ऐसा वाक़या हुआ था तो उन्होंने उसको जहन में रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी फौरी जैसे उन्होंने देखा बरसाती नालों में जो पानी आ रहा है उसका बहाव तेज़ है, उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और आज सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने जो है वो बचा लिया हाजिर दिमागी की वजह से। ऐसे लोगों को सर अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को भी, इन लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए, मिलेंगे यकीन इनको। और ये देखिए वो तो अभी तो जो अवार्ड मिले हैं हमारे वो जब्बार चौधरी, जावेद चौधरी, जब्बार चौधरी जो बड़े सरगर्म थे सोशल मीडिया पर भी, हाँ उनके लिए भी लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने भी सच्ची बात यह है अच्छा। कि बयानिए की लड़ाई बहुत खूब लड़ी है। पर अब ये सारे जो हैं ये लोग इसलिए नहीं, ये तो देखिए ना आपने अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, किसी लालच में ये काम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान जो है उनमें बड़ी तड़प है, बड़ा जज्बा है और जान की बाजी लगाने का एक उससे दरेग नहीं करते वो, ठीक है। तो इसलिए ये सब लोग जो हैं काबिल दाद हैं। और सच्ची बात ये है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं उन पे तनकीद करना तो बहुत आसान है और अभी देखना चाहिए और उनको इत्तला फराहम करनी चाहिए, इत्तलात लोगों को मिले, लोगों को तस्वीर कशी लोगों के सामने हो ताकि उनकी मुआवनत हो उन अदारों की जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ताकि ये हम इस मामले को जल्द अज जल्द समेट लें। उसके बाद फिर तामीर का मरहला आएगा। अभी तो आप देखिए हमारे जो वजीर आला हैं गंडापुर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे जरूरत ही नहीं है किसी कोई मदद करे ना करे, हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद पूरी कर लेंगे। और भाई अल्लाह के बंदे, मुझे बड़ा तकब्बुर की बुआई है इसमें, ये आपको ये कहने की जरूरत क्या थी। और हमने 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए कर दिए जो लोग जान से गए हैं। कह रहे हैं एंडोमेंट फंड हमने इसीलिए रखा था। भाई आपने कर दिए हैं, सिर्फ इससे मसला हल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मसला है ना। अब लोगों को आपने रिहेबिलिटेट करना है, एक बाजार जो है तबाह हो गए हैं, मकान तबाह हो गए, स्कूल हैं, अस्पताल हैं और सड़कें हैं, पुल हैं, पर आप ये किस लहजे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ तमीज से बात करें और जो शुक्रिया अदा करें, जो आपको ताउन चाहिए कहें भाई ताउन करें, आप क्यों ना करें। सियासत को इस मौके पर सर बालातार रखना चाहिए, ठीक है। एक ब्रेक सर मुझे लेने का तकब्बुर जो है उसकी बू आई है इसमें। लोगों ने मुझे ये मैसेज किए हैं और मैं समझता हूं कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए, अपने बाजू कुशादा करें। अब बड़ा अभी तो मरहला है,
بہت کچھ ہونا ہے, صحیح, بہت کچھ سرمایہ درکار ہوگا, ٹھیک ہے, بہت کچھ ہمت درکار ہوگی. بالکل, ابھی بستیوں کی بستیاں نئی بسانی ہیں بے شک, اور نئی تعمیر کرنی ہے.